नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलान्तरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातयरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विसतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, हर्षिते मात की जय, मोवेश्वर महादेव की जय, मोवावारा वाछरा डाडानी जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव। आइए घड़ी तो घड़ी के लिए परमात्मा नामनु संकीर्तन करिए। मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल,
मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, मेरो राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 मेरो राधा रमण 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 हरि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले
वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले कंठे चुम्बिकम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं वेणुकरे कङ्कणं गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल्य मोवेश्वर महादेव की जय, द्वारिकाधीश की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रीहरिं परमानंदम उपदिष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं त्वं नमाम्यहम्। परम कृपाळु परमात्मा महादेव दिव्य लीला रचे, सुंदर भाव बजावे। कृष्ण परमात्माना दिव्य चरण कमलों वंदन, मोवेश्वर महादेवना चरण कमल में वंदन, द्वारिकाधीशना चरण कमलों में वंदन, हर्षिते माताना चरण कमलों में वंदन। आप सर्व नारदय कमल में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा ने वंदन। यूट्यूब ना माध्यम थी निहाड़ता सर्व श्रोतागणों ने वंदन। आप सर्व ने जाजा करीने जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। भगवान पीता रात्रि सरदोत फूल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरदोत फूल मल्लिका, शरद पूर्णिमानी रात्रि अने शरद पूर्णिमानी रात्रिए भगवान गोपीओने यादी आपवा माटे थई अने रासलीला रच्या छे। बलरामजी अने कन्हैया बन्ने भेगा मळीने वातो करे छे કે ઘણો આનંદ કર્યો, ઘણો ઉમંગ કર્યો છે। આ વૃંદાવનની અંદર, આ વ્રજની અંદર ખૂબ આનંદ અને ઉમંગથી આપણે આપણું બાળ અવસ્થાને, બાલ્ય અવસ્થાને વિતાવી છે। હવે વ્રજ છોડીને જવું જોઈએ। ભગવાન 11 વર્ષ અને 52 દિવસના થયા છે, ત્યાં સુધી ભગવાન વ્રજમાં રહ્યા છે। હવે વ્રજ છોડીને જવું જોઈએ, પણ આ ગોકુલવાસીઓ જે છે એ વ્રજ છોડીને એમને જવા નહીં દે।
તો આ વ્રજ છોડીને જવું જોઈએ તો ગોકુળવાસીઓ માટે કાંઈક એવી યાદી મુક્તિ જવી જોઈએ કે જે ગોકુળવાસીઓ કાયમની માટે એ એક યાદીના સહારે એની આખી જિંદગી વિતાવી દે. એવી એક યાદી, એ કઈ યાદી છોડતા જઈએ કે જે એક યાદીના સહારે ગોપીઓ એનું આખું જીવન વિતાવી દે, એની આખી જિંદગી વિતાવી દે. કારણ ભગવાન એટલું છે કે જેની પ્રત્યે તમને લગાવ થઈ જાય છે, જેની પ્રત્યે તમને પ્રેમ થઈ જાય છે, જેની પ્રત્યે તમને ભાવ જાગી જાય છે, અને પછી એ વ્યક્તિથી જુદા પડવાનું જ્યારે થાય છે ત્યારે આ હૃદય એ વાતનો સ્વીકાર નથી કરી શકતો. તત્ સુખે સુખિત્વમ પ્રેમ લક્ષણમ, તત્ સુખે સુખિત્વમ પ્રેમ લક્ષણમ. સામેવાળાના સુખમાં જેનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણે સામેવાળાને પ્રેમ કરીએ છીએ. આપણા સુખનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એને પ્રેમ નથી કરતો. એની પાસેથી આપણને આ પ્રાપ્ત થાય, એની પાસેથી આપણને આવી વસ્તુ મળી જાય, એની પાસેથી આપણને આ પ્રાપ્ત થઈ જાય, આ વસ્તુઓનો જ્યારે વિચાર આવે છે ત્યારે આપણે એને પ્રેમ નથી કરતા, આપણે એની સાથે વ્યવહાર કરીએ છીએ. તત્ સુખે સુખિત્વમ પ્રેમ લક્ષણમ. પ્રેમનું એક લક્ષણ છે કે સામેવાળો જે વ્યક્તિ છે એની સુવિધા કેમાં છે, એનું સુખ કેમાં છે, એ પ્રમાણે આપણે આપણા વર્તનને કરી નાખીએ. એને પ્રેમ લક્ષણ કીધું છે. એટલે તો ઓલી 3 મુઠ્ઠી તાંદુલના પૌવા લઈને સુદામો દ્વારિકામાં ગયો તો પણ હંતાડીને ફરતો તો આ તો સૂરજને દીવો દેખાડ્યા જેવું છે. કારણ કે આ કાચા પૌવા, આ કનૈયો, આની પાસે તો અનેક પકવાનો આવતા હોય, અને આ કાચા પૌવા ખાય તો એને દુઃખ થાય, એને પેટમાં દુખે, આને ના ખવડાવાય. હર એક વસ્તુના વિચાર કરે છે ત્યારે પ્રેમ, અને સામેના સુખનો વિચાર થાય તો જ પ્રેમ, નકર વાસના ભગવાન, બાકી પ્રેમ નહીં. ગોપીઓને છોડીને જવું છે, અને છોડીને જવું છે એટલે એના માટે વિચાર કરે છે કે એ સુખી કેમાં રહેશે મારા ગયા પછી, કારણ કે એને મળવા માટે હું પાછો નહીં આવી શકું. આનો પ્રેમ જ એટલો છે ભગવાન કે એક વખત જો પાછો, આ એક વખત એ ગોકુળને છોડવું ને હૈયા ઉપર પથ્થર મૂકીને નીકળ્યા બરાબર છે. જય હો. અને બીજી વખત જો હું અહીંયા પ્રવેશ કરીશ તો પછી પાછો હું આ ગોકુળ છોડીને જવાની હિંમત મારામાં નથી. આ ગોકુળવાસીઓ મને ઘડીકમાં નીકળવા નહીં દે. પવિત્ર ભાવ છે. પરમાત્મા અધિકાર લીલાની બધી જ વાતો કરે છે. ગોપીઓને પેલા રાસ લીલાના અધિકારી બનાવે છે, મનથી મક્કમ કરે છે. ભગવાન પિતા રાત્રિ, એ શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિને શું કામ પસંદ કરી છે? તો કે શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ એકદમ શીતળ હોય, ઠંડી હોય. મનના જે દેવ છે એ ચંદ્રમા દેવ છે એ એકદમ 16 કળાએ ખીલા હોય, અને ચંદ્રદેવને કે કામદેવને કે ભગવાને ખુલ્લી ચેલેન્જ કરીને કીધું છે કે જો હું અહીંયા સાધનામાં નથી બેઠો, યોગમાં પણ નથી બેઠો, કામને કીધું કે તારે આવીને મારા શરીરમાં કામ જગાડવું હોય તો જગાડી જાય. પછી કાલ સવારે કોઈ બાના ના દેજે હો કે આમ થયો ને તેમ થયો ને કે આ નબળું હતું ને ઓલું નબળું હતું. જો શરદ પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર 16 કળાએ ખીલો છે, ઠંડકની રાત પણ છે, એટલે કાલે તારી પાસે કોઈ બાનો ના હોવું જોઈએ. જ્યારે તું યોગીઓ સાધનામાં બેઠા હોય છે એની સાધનાને તું ભંગ કરી જાય છે પ્રવેશ કરીને. આજે હું સાધનામાં પણ નથી બેઠો અને ગોપીઓની વચ્ચે રાસલીલા કરું છું, તું મારી અંદર પ્રવેશ કરી જાય. પણ એક અનેક ગોપીઓની વચ્ચે પણ કામદેવ ત્યારે ત્યાં પ્રવેશ નથી કરી શકતા. કામ પ્રવેશ નથી કરી શકતા. એનું કારણ એટલું છે કે ભગવાન કામનાને કારણે રાસલીલા કરવા નહોતા ગયા, ભગવાન ભક્તિને કારણે રાસલીલા કરવા ગયા હતા, અધિકાર આપવા માટે ગયા હતા. ભગવાન સમાજના કામ કરીએ છીએ ને ત્યારે બહુ અઘરાપણું લાગી જાય છે, કારણ કે સમાજના કામ કરવામાં હોય છે ને ત્યારે જવાબદારીઓ અતિશય વધી જાય છે.
લાગણીઓને દબાવવાની આવે ને ફરજોને પૂર્ણ કરવાની આવે છે. ધર્મની ગાદી ઉપર બેઠા હોય, કોઈ સમાજના ઊંચા હોદ્દેદાર થઈને બેઠા હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણને એમ છે કે એ બહુ સહેલું છે, પણ સમાજના કામ કરવા અતિશય અઘરા છે. ઘણી ઘણી વખત પરિવારના કામ છોડીને સમાજના કામ કરવા જવું પડતું હોય છે. સમાજના કામ એટલા ખતરનાક છે, બહુ અઘરા છે. અને સમાજનું કલ્યાણ કરવા માટે થઈને ઈશ્વર અહીંયા પધાર્યા છે. એટલે ઈશ્વરે ક્યારેય પોતાનો વિચાર નથી કર્યો, જગતનું કલ્યાણ કેમાં થાય એનો જ વિચાર કર્યો છે. સમાજનું કલ્યાણ કેમાં થાય એનો વિચાર કર્યો છે. પવિત્ર ભાવને સુંદર રીતે વર્ણવ્યો છે. ભગવાન બલરામજી બંને વિચાર કરે છે કે કોઈ પણ રીતે, કોઈ પણ સંજોગોની અંદર આ ગોપીઓને એક એવું સંભારણું આપતું જવું છે કે જે એ સંભારણાને કારણે કનૈયો એની આખી જિંદગી કનૈયો કહે કે ગોપીઓ અહીંયા ને અહીંયા વિતાવી નાખે. બસ એ યાદગીરી એની માટે કાયમની માટે રહી જાય, એની યાદમાં કોઈ પણ પ્રકારની ખામી ન રહે. એક સંભારણું આપવું છે. પરમાત્માએ નિર્ણય લીધો છે કે શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિએ રાસલીલા રચી. અચ્છા, રાસલીલા બે વખત થઈ છે. હા, એક વખત શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિએ રાસલીલા થાય છે. ગોપીઓને અહંકાર આવે છે કે આ જગતમાં સર્વથી વધારે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી હું છું, કારણ કે ભગવાન મારી પાસે રમે છે. અને આવો જેવો અહંકાર આવ્યો ને એટલે ભગવાન ત્યાંથી અલપિત થઈ ગયા, અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. અને એના માટે અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે, યોગ માયા મુપાશ્રિત. આ યોગ માયા એ જ રાધા. કારણ કે ભગવાન રાધાનું નામ લઈને સુખદેવજી બોલતા નથી, કારણ કે રાધાજી સુખદેવજીના ગુરુ છે. અને સુખદેવ જો રાધા નામનું સ્મરણ કરે તો સુખદેવજી સમાધિમાં જાગી જાય. જો સુખદેવ સમાધિમાં વહી જાય તો પરીક્ષિતનું કલ્યાણ અટકી જાય. કારણ કે 7મે દિવસે ઓલો તક્ષક નામનો સર્પ આવીને કરડવાનો છે. ભગવાન પિતા રાત્રિ સરદો ફૂલ મલ્લિકા વિક્ષરંતુ મનશ્ચક્રે. મનશ્ચક્રે, મનનું જે ચક્ર છે એકદમ મક્કમ કરી અને પછી એ રાસલીલાની અંદર પ્રવેશ કરવાનો છે. મનથી એકદમ પ્રબળ બની જવાનું છે, મનથી એકદમ મક્કમ થઈ જવાનું છે. અને મનથી એકદમ મક્કમ બની અને પછી એ રાસલીલાની અંદર પ્રવેશ કરી અને પરમાત્માને ભક્તિ તરીકે એને કેન્દ્રમાં રાખવાના છે. અને જેમ ભક્તિ તરીકે ઈશ્વરને કેન્દ્રમાં રાખીને જીવતર વિતાવીએ ને તો જ સરળ બને ભગવાન. નહીતર તો પછી મેં તમને કીધું એ પહેલાં એ પ્રમાણે 10-10, 15-15 વર્ષના ખાટલા પડે ને પછી ભગવાનને કહી કે એ પ્રભુ દોરી ખેંચી લે, પણ ઓલી દોરી આટીએ ચડી હોય ને છેડો ન જોડે. 15-15 વર્ષ સુધી ગણાય છેડો ના જોડે. કારણ કે ઓલી દોરીમાં એવા ગૂંચવાડા ચડ્યા હોય, એવા ગૂંચવાડા ચડ્યા હોય, એનો છેડો ભગવાનને તો ખેંચવો જ હોય ઘણી, પણ એ ચડે ને. અને અમુક માણસોનું જીવન એવું સીધું સાદું ને સરળ હોય કે સીધો ખેંચા ભેગો ઉપર આવી જાય, કારણ કે એની દોરી સીધી હોય એકદમ. જીવનમાં દેખાતું હોય, એકદમ સ્પષ્ટતાથી દેખાતું હોય ભગવાન. નગર ઈશ્વરને તો ખેંચવી જ હોય ઘણી, પણ ઓલી આટી એવી ચડી હોય ને ત્યાં આટી કાઢતા હોય ભગવાન. જ્યારે ભક્તિ તરીકે કૃષ્ણને કેન્દ્રમાં રાખીએ છીએ ત્યારે ભગવાન ગોપીઓને રાસલીલાનું આમંત્રણો આપવામાં આવ્યા છે. સુંદર સરદોત ફૂલ મલ્લિકા. શરદ પૂર્ણિમાની મધ્યરાત્રિ છે, વનરાવનનો સમય, વનરાવનની જગ્યા છે. કદમના વૃક્ષની નીચે બેસી અને ભગવાન કમર પરથી વાંસળીને કાઢે છે, અધર પર અડાડે, પગની આટીની આટી ચડાવે છે અને અધર પરથી ફૂંક છોડે અને વાંસળીના એવા સુર છોડે, એવા સુર છોડે, એવા સુર છોડે, એવા સુર છોડે કે વાગી વેણુ વૃંદાવનમાં. કાળા કાળા કાન જીને ગોરી ગોરી ગોપી. શરદ પૂર્ણિમાની મધ્યરાત્રિએ ભગવાન રાસ રચવાનો નિર્ણય કરે છે.
વાલો મારો રાસ રમે યમુના ઘાટમાં, 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 યમુના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજમાં, યમુના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજમાં, યમુનાના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજમાં, યમુના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજમાં, કાળા કાળા કાનજીને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, 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 વાલો મારો રાસ રમે યમુના ઘાટમાં, વાલો મારો રાસ રમે યમુનાના ઘાટ પર, વાલો મારો રાસ રમે યમુના ઘાટમાં, વાલો મારો રાસ રમે યમુના ઘાટ પર, યમુના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજમાં, યમુના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજ પર, કાળા કાળા કાનજીને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજીને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, ઓ કાળા કાળા કાનજીને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજીને ગોરી ગોરી ગોપીઓ. ભગવાન પિતા રાત્રે સુંદર શરદ પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર એકદમ સોળે કડાએ ખીલો, અને સોળે કડાયેલો ખીલેલો જે શરદ પૂર્ણિમાનો જે ચંદ્ર છે એવો સુંદર શોભી રહ્યો છે. પરમાત્મા વિચાર કરે છે કે ગોપીઓને કાયમની માટે યાદ રહી જાય એવી એક સુંદર લીલા રચવી છે, અને ભગવાન એને યાદી આપવા માટે થઈ પવિત્ર મહિમાને પ્રગટ કર્યો છે અને એક રાસલીલાનું આયોજન કર્યું છે. એ રાસલીલાની અંદર ભગવાન શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિએ બધી જ ગોપીઓને આમંત્રણ આપવા માટે થઈ વૃંદાવનની અંદર પ્રવેશ કરે, કદમના વૃક્ષની નીચે બેસે, પગની આંટી ઉપર આંટી ચડાવે, કમરમાંથી વાંસળી કાઢે, અધર પર અડાડે અને વાંસળીઓના એવા સુર છોડ્યા, એવા સુર છોડ્યા, એવા સુર છોડ્યા કે ગોપીઓ બેભાન બની. ઓ કાળા કાળા કાનજીને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, 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 વનમ તત કોમલ ગોપી રિંજતે. એ વનની અંદર, વનરાયની અંદર પરમાત્માએ એવા વાંસળીઓના સુર છોડ્યા કે એ વાંસળીઓ જોજો, આ વખતે વાંસળી વાગી એમાં ને ઓલી વાંસળી વાગી હતી એમાં ઘણો ફેર છે. આ વખતે જે વાંસળી છે ને પ્રેમની છે, અને ઓલી વખતે જે વાંસળી વાગી હતી ને આખા વનરાવને સાંભળી હતી. ગોવાળોએ સાંભળી, નંદબાવાએ સાંભળી, બીજા ગાયોએ, પ્રાણીઓએ, પશુઓએ એ બધાએ સાંભળી. ગાય ઘાસ ચારો ચરતા ચરતા વાંસળીને સાંભળે છે, વાંસળીના સુર ગાયના કાનમાં પડે તો
પરીક્ષિતના મનની અંદર પ્રશ્ન થયો કે એ સુર કાનના પડિયા દ્વારા ગયા ક્યાં? એ સુર જે ગાયના કાનના પડિયા હતા એ પડિયા દ્વારા ગાયના પેટમાં ગયા અને એમાંથી ક્યાં નીકળ્યું છે? તો કે ગાયના આચરમાંથી દૂધના મારફતે. એ આચરમાંથી દૂધ પડે છે, દૂધની નદી વહેતી જાય અને એ નદી જમનાના કિનારાની અંદર પડે છે. જે જમનાજી એકદમ સ્થિર બની અને ભગવાનના વાણીના સૂરને સાંભળી રહી છે, વેણુના સૂરને સાંભળે છે. એ સ્થિર પડેલી જમનાની અંદર દૂધની નદી જાય છે, જાણે જમનાજીએ સફેદ સાડી પહેરી હોય. ઓ કાળા કાળા કાનજીને ગોરી ગોરી ગોપીઓ. 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 વાંસળીના સુર છૂટા તો ખરા, પણ આ સુર કોને સંભળાણા? કેવલ ને કેવલ ગોપીઓના કાનમાં ગયા, બીજા કોઈ ના સંભળાણા. કારણ કે ભગવાને આ લીલા કરી હતી જ એના માટે છે. ગોપીઓ આ કાનને અંદર કનૈયાના વાંસળીના સુર સાંભળે ને સાંભળતાની સાથે જ એકદમ ઓર થઈ જાય છે, ઓતપ્રોત થઈ જાય છે. બધું કામ જે કરતી હતી એકદમ સ્થિર બને છે. નિશમ્ય ગીતમ તદનંગવર્ધનમ વ્રજ સ્ત્રિયઃ કૃષ્ણ ગૃહીત માનસા આજગ્મુરન્યોન્યમલક્ષિતોદ્યમા સયત્ર કાંતો કવલોલકુંડલા દુહ્યન્ત્યો ભીયયુકાશ્ચિદ દોહમ હિત્વા સુમોત્સુકા પયોધિશ્રિત્ય સંયાવ મનુદ્વાસ્યપરાયયો મનુદ્વાસ્યપરાયયો. કાળા કાળા કાનજીને ગોરી ગોરી ગોપીઓ. 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 કાનમાં એ સુર સંભળાણા. કોઈ ગોપી ઘરકામ કરતી હતી, કોઈ સાવરણી વારે, કોઈ કચરો નાખે, કોઈ સફાઈ કરે. એ સફાઈના ને જે કાંઈ પણ કામો હતા એ બધા સ્થિર થઈ ગયા ને ગોપી ત્યાં એકદમ સ્થિર બની ગઈ છે. કોઈ એના ધણીને ભોજન પીરસતી હતી, પણ ભોજનના ટોપડા ને વાસણો ને જે કાંઈ પણ હતું એ બધું એમનેમ એ જ સ્થાન પર સ્થગિત થઈ ગયું અને ગોપીનું ધ્યાન સીધું વનરાવનની અંદર વાગતી વેણુમાં હાલ્યું ગયું. કોઈ ગોપી એના બાળકને ધાવણ ધવરાવતી હતી. એ બાળકને ધાવણ ધવરાવતા બાળકને પણ ગોપી નીચે મૂકી દે છે અને એનું મન છે એ કનૈયાની વાગતી વેણુની અંદર લાગી જાય છે. જય હો. કોઈ ગોપી ગાયને દોતી હતી. એ ગાય દોતા દોતા પણ એ કાનની અંદર વેણુના સૂર જેવા પડે છે. સૂર પડતાની સાથે જ એ ગોપી છે એ ભાન ભૂલી જાય છે અને ગાય દોવાનું છોડી દે છે. કોઈ સાસુ સસરાની સેવા કરે છે, કોઈ મંદિરમાં ભગવાનની પૂજા કરે છે,
કોઈ કાંઈ બીજું, કોઈ કાંઈ બીજું, કોઈ કાંઈ બીજું, અન્ય અન્ય કોઈ પણ કામ કરી રહ્યા છે, પણ જે ગોપી જે કામ કરતા હતા એ બધા કામને પડતા મૂકે અને બધા કામને પડતા મૂકીને એના કાનની અંદર કેવલ અને કેવલ કનૈયાની વાગતી વેણું સંભળાય અને એ બધી ગોપીઓ એકદમ કનૈયાની વાગતી વેણું સાંભળતા એકદમ સ્થિત બની ગઈ છે. કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ. વાલો મારો રાસ રમે યમુના ઘાટમાં, 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 યમુના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજમાં, યમુનાના ઘાટમાં પૂનમના તેજમાં, યમુનાના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજમાં, યમુનાના ઘાટમાં પૂનમના તેજમાં. કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ. કોઈ ગોપીઓ શરીરનો શણગાર સજતી હતી. એમાં એક ગોપીના આંખમાં આંજણની ડાબલી અને આંજણ ઉગાડે, આંજણ લઈ અને પોતાની આંખ ઉપર આંજવા જાય અને આંખ ઉપર આંજવા જાય ને બરાબર કનૈયાની વાગતી વેણુના સુર સંભળાણા, આંખ ને આંજણ ને આંગળી બધું સ્થિર થઈ ગયું. એક પણ જાતની ભાન ન રહી. શું થાય છે ને કેમ થાય છે ને કોઈને કઈ ખબર ન રહી. પરમાત્માએ બધાને બોલાવ્યા છે, પ્રભુ બધાને બોલાવે છે ને ગોપીઓ જવા માટે દોડ્યા છે. પરમાત્મા સ્વાગત કરે છે. સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયમ કિમ કરવાણી વહ, વ્રજસ્યાનામયમ કશ્ચિદ બ્રુતાગમન કારણમ. ભગવાન એમનું સ્વાગત કરે છે. આ જે વસ્તુ થાય ને એની વચ્ચે પાછી એક વસ્તુ બની જાય છે. પરીક્ષિતના મનની અંદર પ્રશ્ન થયો છે કે હે સુખદેવજી મહારાજ, પરમાત્મા તો પરબ્રહ્મ છે. કૃષ્ણમ વિદુ પરમ કાંતમ ન તુ બ્રહ્મ તયામુને. ભગવાન અહીંયા પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા છે પરબ્રહ્મ, પણ આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા પછી પણ ઈશ્વરે બ્રહ્મ તત્વને પ્રગટ નથી થવા દીધો. એ સામાન્ય માણસની જેમ રહે છે, સામાન્ય ગોવાળની જેમ રહે છે અને બ્રહ્મ તત્વને બ્રહ્મત્વને પ્રગટ નથી થવા દીધું. તો પછી આજ એની વેણુમાં એવી કઈ તાકાત કે બધી જ ગોપીઓને લઈને એના તરફ ખેંચી ગઈ છે. સુખદેવજી કહે છે, સાંભળ પરીક્ષિત, મેં આની પહેલા તને કીધું તું કે શિશુપાળની 100 ભૂલોને ભગવાને માફ કરી. 100મી ભૂલ જેવી થઈ એટલે ઓલું સુદર્શન ચક્ર હાથમાં જ રાખ્યું તો ફૂંક મારવાની વાર હતી. એ સુદર્શન ચક્રનો ઘા કરીને શિશુપાલનું મસ્તક કાપી નાખ્યું હતું. જો એનો પણ ભગવાન ઉદ્ધાર કરી દેતા હોય તો આ તો ગોપીઓ છે એ પ્રેમ ભાવમાં જઈ ગઈ છે, એનો ઉદ્ધાર ન થાય. કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ,
કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ ઓ વાલો મારો રાસ રમે યમુના ઘાટમાં વાલો મારો રાસ રમે ગંગા ઘાટમાં વાલો મારો રાસ રમે યમુના ઘાટમાં વાલો મારો રાસ રમે યમુના ઘાટમાં યમુના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજમાં યમુના ઘાટમાં પૂનમના તેજમાં યમુના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજમાં યમુના ઘાટમાં પૂનમના તેજમાં હો કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ 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 પરમાત્માએ સુંદર લીલા રચી વેણું વગાડીને વેણુના સુર જેવા ગોપીઓના કાનમાં પડ્યા ગોપીઓ ભાન ભૂલી અને ભાન ભૂલીને સીધી વંદરાવનની અંદર હાલી ગઈ મધ્યરાત્રિએ ભગવાન એ બધી ગોપીઓને એક સાથે આવતા જોયું એટલે પેલા ભગવાને સ્વાગત કર્યું સ્વાગતમ વો મહાભાગા આવો આવો ગોપીઓ આવો 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 સર્વપ્રથમ ભગવાને સ્વાગત કર્યું છે સર્વપ્રથમ ભગવાન સ્વાગત કરે છે પ્રિયમ કિમ કરવાણી વહ આવો આવો ગોપીઓ આવો આવો પછી ભગવાને પૂછ્યું શું કરવા આવ્યા સ્વાગતમ વો મહાભાગો પ્રિયમ કિમ કરવાણી વહ વ્રજસ્યાનામયં કશ્ચિદ બ્રૂતાગમન કારણમ બ્રૂતાગમન કારણમ મધ્યરાત્રિ થઈ ગઈ છે રાત્રિના સમયે અહીંયા શું કરવા આવ્યા છો આફત આવી ગઈ છે કઈ ગોકુળમાં વૃંદાવનની અંદર બ્રૂતાગમન કારણમ એવી એવી શું આવશ્યકતા પડી કે તમે બધી એકારે ભેગી મળીને રાત્રિના સમયે મારી પાસે આવી ગઈ છે ગોપીઓ ભાઈ બા બધું સાંભળે છે પણ બોલતી કઈ નથી થોડીક વાર માટે એકદમ સ્થગિત થઈ છે મનોમન વિચાર કરે છે કે એક તો બોલાવે છે ને પાછો પૂછે છે કે શું કરવા આવ્યા એમ બોલાવ્યા ત્યાં જ છે અને પૂછે છે કે તું શું કરવા આવ્યા ભગવાન થોડી વાર માટે બ્રહ્મ જ્ઞાન આપ્યું છે જો ગોપીઓ તમે બધી જ પરણેલી છો મધ્યરાત્રિએ તમે બહાર નીકળો એ સારું ન લાગે સમાજ માટે એક સુંદર વાત પુરુષ દિવસે ઘરમાં ન શોભે અને સ્ત્રી રાત્રે ઘરની બહાર ન શોભે રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન સ્ત્રી ઘરની બહાર ન શોભે અને દિવસે આખો દી ઘરમાં પડ્યો રહીએ એ પુરુષ ન શોભે પુરુષ દિવસે ઘરમાં ન શોભે અને રાત્રે સ્ત્રી બહાર ન શોભે આ મર્યાદાથી વિરુદ્ધ છે ગોપીઓ તમે બધી પરણેલીઓ છો તમારા બધાને ઘરે તમારા પતિ છે અને આ સમયે તમે જો અહીંયા આવ્યા છો તો એ વાત યોગ્ય ન કહેવાય શું કરવા આવ્યા છો શું આફત પડી ગઈ છે કોઈ રાક્ષસ આવ્યા છે ગાયો ઉપર અપહરણ થયું છે તમારી ઉપર કોઈ અપહરણ કર્યું છે તમારી ઉપર કોઈ આક્રમણ કર્યું છે કોઈ મોટો દુઃખ આવ્યું છે શું થયું છે
ગોપીઓ નીચું મુખ કરીને કહે છે કે થયું તો કાંઈ નથી, પણ આંખમાંથી અશ્રુની ધારા વહેતી જાય છે. અને ભગવાન જે બોલાવે છે એ જ જો એમ કહે કે તમે અહીંયા શું કરવા આવ્યા છો, કોની પાસે આવ્યા છો, તો પછી અમારે જાવું ક્યાં? આંખમાંથી આંસુડાની ધારા પડતી જાય છે. હોઠથી આ જે હોઠ છે બે દાંતની વચ્ચે દબાવી લીધા છે. આ અંગૂઠાને જાણે એક આંગળીએથી આમ નખને ખોતરતી જાય છે. જમણા પગના અંગુષ્ઠથી જાણે ધરતીને ખોતરતા ખોતરતા નીચી નજર છે અને શરમાતા શરમાતા એ ગોપી કહે છે કે દુઃખ અંદરથી વ્યક્ત, એક એક શબ્દ બોલી નથી, રડી પડે છે. એક શબ્દ બોલી નથી શકતી. આંખમાંથી આંસુની ધારા વહી જાય છે. ભગવાનના શબ્દને સાંભળે છે, શું કામ આવ્યા છો? અને આંસુની ધારા વહી જાય છે. બંને દાંતની વચ્ચે હોઠને દાબી દીધા છે. જેમ આપણને ક્યારે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય ને પછી બેઠા બેઠા આ આંગળીઓને કેમ એકાબીજા આમ ખોતરતા હોય એમ આંગળીઓ દ્વારા નખને ખોતરે છે. અને ખોતરતા ખોતરતા પછી પગના અંગૂઠા દ્વારા ધરતીમાં ખાડો કરે છે. અને અંગૂઠાથી જો ધરતીમાં ખાડો કરતા કરતા ગોપી કે જગ્યા આપે તો અહીંયા જ સમાઈ જાવ. ગોપીઓ કહે છે, બોલાવે પણ છે અને પછી જવાનું પણ કહી દે છે. પરમાત્માનો પ્રેમ એટલો છે ભગવાન. સુખે સુખિત્તમ પ્રેમ લક્ષણમ. સામેવાળાના સુખનો વિચાર કરવાનો છે. સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયમ કિમ કરવાણી વહ વ્રજસ્યા નામયમ કશ્ચિદ બ્રુતાગમન કારણ. એ ગોપીઓ શા માટે આવી છો તમે? સ્વાગત કરે છે, પણ સ્વાગત કરીને પૂછે છે કે અહીંયા આવવાનું મુખ્ય કારણ શું છે? અડધી રાત થઈ ગઈ છે, હવે અહીં રહેવાય નહીં. ગોપીઓ કે આમ તને મળવા આવ્યા છીએ. મળી લીધું, હાલો હાલો જાઓ, હો ને ઘેર જાઓ. ગોપીઓ કે મોકલવાતા તો પછી બોલાવ્યા શું કરવા? મોકલી જ દેવાતા તો પછી બોલાવ્યા શું કરવા? તારી કનૈયા વેણું ભાગીને અમારાથી રહેવાનું નહીં. અને આ મન તો ઠીક છે, અમે દોડી દોડી નીકળી ગયા. તું વિચાર તો કર, અમારા ધણીને પીરસતા હતા એ ભોજન એમ મૂકીને નીકળી ગયા. અમારા બાળકને ધાવણ ધવરાતા હતા એ બાળકને મૂકીને નીકળી ગયા. ગાય ધોતા હતા એ ગાયને મૂકીને નીકળી ગયા. ઘરકામ જે હતા એ ઘરકામ મૂકીને નીકળી ગયા છે અને તારી પાસે આવ્યા છે. અને હવે તું અમને અહીંથી જવાનું કે છે, અમારે જવું ક્યાં? ઓ કાના, દિલ છે તારી પાસમાં, હું દૂર છું, મજબૂર છું, આદિમાં અટવાર છું. અરે કોને કહું, ગુનો નથી પણ સજા મને કાં થાય છે. પૂછું તો ખરા, ઘાયલને શું થાય છે? પૂછું તો ખરા, ઘાયલને શું થાય? ગોપીઓ એક 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 ગીતની રચના કરે છે. અને ગોપીઓ કહે છે એને 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 સુંદર રીતે પ્રણવ ગીત કીધું છે. આગળ જે વેણુ ગીત સાંભળ્યું ને એ બાદ ભાગવતની અંદર ઘણા બધા ગીતો છે. ભીષ્મ સ્તુતિ છે, વેણુ ગીત છે, પ્રણવ ગીત છે, અને પછી યુગલ ગીત આવે, એક ગોપી ગીત આવે. પ્રણવ ગીતની રચના કરે છે. ભગવાનની સમક્ષ પોતાના દુઃખનું વર્ણન કરે છે કે તું આ રીતે ન કહેવાય કનૈયા, અમે તારા ચરણે આવ્યા હોય તારે આમ પાછું નિષ્ઠુરતા ભરી વાણીનો ઉપયોગ ન કરાય. પ્રણવ ગીત બોલે છે. ગોપ્ય ઉવાચ મેવં વિભોર્હતિ ભવાન ગદિતુમ નૃષં શં સંત્યજ્ય સર્વ વિષયાંસ્ત્વ પાદમૂલમ.
ભક્તા ભજસ્વ દૂરવગ્રહં માં ત્યજાસ્માન દેવો યથાદિ પુરુષો ભજતે મુમુક્ષુના ચિત્તં સુખેન ભવતા પહ્યતં ગૃહેષુ યન્નિર્વિશત્યુત કરાવપી ગૃહકૃત્યે પાદોપદં ન ચલતસ્તૌ પાદમૂલા યામઃ કથં વ્રજમથો કરવામ કિં વા. ગોપીઓ એકદમ આકુડ વ્યાકુળ બની અને આકુડ વ્યાકુળ બનેલી જે ગોપીઓ છે એ ગોપીઓ કહે છે કે કનૈયા, અમે તારા હૃદયની વાતને જાણીએ છીએ, પણ તારે આવી નિષ્ઠુરતા ભરી વાણી ન બોલવી જોઈએ. અચ્છા, હાલ તું અમને એમ કહે છે કે ગોપીઓ તમે અહીંથી વહી જાઓ, મધ્યરાત્રિ અહીંયા રહેવા નહીં, સમાજ બહુ સારું, તમારી ઉપર કાલે લાંછન લાગશે, આવી બધી જ વાતો તમે મને કહો છો. પરંતુ હે કનૈયા, તું મને એટલું કે અમારા પ્રાણ અહીંયા છે, આ તો ખાલી ખોખા છે. આ ગોપીઓ કદાચ અહીંથી પાછી ઘેર વહી જશે ને તો પ્રાણ તો અહીંયા ને અહીંયા પડ્યા રહેશે, બાકી આ જાહે એ તો ખાલી ખોખા છે. મનથી અહીંયા ને અહીંયા છીએ, અને ન્યાય ગયા પછી પણ જો પ્રાણ ન હોય તો આ શરીરનું કરવું શું? હે કનૈયા, તું અમારો સ્વીકાર કરી લે, અને જો તું અમારો સ્વીકાર નહીં કરે તો અમારા પ્રાણ નીકળી જશે, અહીંયા ને અહીંયા નીકળી જશે. ગોપીઓ કહે છે કે તારે આમ ન બોલવું જોઈએ. એક તો તારી વાંસળી સાંભળતાની સાથે જ અમે તુરંત દોડીને આવી છીએ, તને જરા પણ ભાન છે? શું બોલી રહ્યો છે? આંખમાંથી આંસુ નીકળતા જાય છે, રો 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 રો. એક શ્લોકમાં કીધું છે કે ભગવાન કહે છે કે ગોપીઓ રડે છે, એટલું રો રો, એટલું જ્યાં બોલાણું ને, સુખદેવજીએ એક શ્લોક પૂરો થવા ન દીધો, ભગવાને તુરંત એનો સ્વીકાર કરી લીધો. એક શ્લોકની પૂર્ણ ન થવા દીધો, ભગવાને બીજી જ લીટીમાં ગોપીઓનો સ્વીકાર કરી લીધો કે હાલો તો રાસ રમી લઈ. અને જાણે જીવમાં જીવ આવ્યો છે. વ્યક્તમ ભવાન વ્રજ ભયાર્તીર હરો ભિજાતો દેવો યથાદિ પુરુષ સુરલોક ગોપ્તા તન્નો નિધેહિ કર પંકજ માર્ત બંધો તપ્તસ્તનેષુ ચ શિરશ્ચુ ચ કંકરિણા. ગોપીઓ કનૈયાને કહે છે, તારા મધુર મધુર વાંસળીના સુરો, તારા મધુર મધુર દેખાવના રૂપો, તારી મધુર મધુર વાણીઓ, તારી નટખટ ચાલ, તારા પિતાંબર કપડાઓ, આ બધું અમને એટલું ભાવી ગયું છે કે હે કનૈયા, અમે તારા વગર ઘડી વાર પણ રહી શકીએ એમ નથી. તને અમે પસંદ ન હોય તો એક ક્ષણ માટે અમે અહીંયાથી હાયલા જશું, પણ અમારા ગયા પછી આ શરીરમાં પ્રાણ નહીં રહે હો. અહીંથી નીકળી જશું પણ આ શરીરની અંદર પ્રાણ નહીં રહે. ભગવાન સુંદર રીતે ગોપીઓની કારણ કે ગોપીઓની પરીક્ષા કરવા માંગે છે કે આ સંપૂર્ણ રીતે રાસ માટે તૈયાર છે કે નહીં. ક્યાંક પણ મનમાં જો કુભાવ છે તો પછી રાસ માટે તૈયાર નથી. સંપૂર્ણ રીતે રાસ માટે તૈયાર છે કે નહીં, એટલા માટે તેને ભગવાન જુદી 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 પરીક્ષાઓ કરે છે. ભગવાનની સુંદર લીલા છે. ગોપીઓ દુખી થઈ છે, આંખમાંથી આંસુની ધારા પડે છે, અને કયો ભગવાન એવો હોય કે જેના ભગતની આંખમાં આંસુ જોઈ શકે.
યાદ રાખજો, લોહી બળે ને ત્યારે આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે. એટલે આંખના આંસુ જેની તેની સામે ન પડાય, જેવા તેવા વ્યક્તિની સામે ન પડાય. આંખના આંસુ પાડવા હોય તો ક્યાંક એવા ઠેકાણે પડાય કે જ્યાં એક આંસુની કિંમત થાય. આ અંદરનું લોહી બળે ને ત્યારે આંસુ નીકળે છે. બધાની સામે આંસુ ન પડાય. અને આંસુ પાડવાનું ઠેકાણું મારા દ્વારકા ધણીથી મોટું કદાચ જગતમાં બીજું એ કઈ નથી. સૌથી મોટું ઠેકાણું એ છે. ગોપીઓ કનૈયાના સમક્ષ આવે છે. કનૈયાની સમક્ષ આવીને આંખમાંથી અશ્રુઓની ધારા વહેતી જાય છે. અને અશ્રુઓની ધારાએ આંખમાંથી આંસુ નીકળતા નથી, જાણે એના પ્રાણ નીકળી જાય છે. ભગવાનનો વિરહ ગોપીઓ સહી નથી શકતી અને એટલા માટે થઈ ભગવાનના વિરહથી દૂર નથી થવા માંગતી. એટલા માટે થઈને ગોપીઓ કંઈક ને કંઈક બાનાઓ દેખાડે છે. પ્રણવ ગીત દ્વારા કનૈયાના વાતોની વિચારધારાઓ રજૂ કરે છે. અને કનૈયાને કનૈયા તું આ ખોટું કરે છે, આ ખોટું કરે, અમને પાછા મોકલી દે, અમારે ક્યાં જવું, શું કરવું? અમે મૂકીને બધું મધ્યરાત્રિએ સમાજનો વિચાર કર્યા વગર, લોકોનો વિચાર કર્યા વગર, ગામનો વિચાર કર્યા વગર, માણસોનો વિચાર કર્યા વગર તારી સાથે રાસ લેવા માટે આવ્યા છીએ. 1 મિનિટ માટે સમાજનો વિચાર નથી કર્યો ને તો અહીંયાથી અમને પાછા જવાનું કહી દે. અમારે જવું ક્યાં? કાળા કાળા કાનજીને ગોરી ગોરી ગોપી હો, કાળા કાળા કાનજીને ગોરી ગોપી. ગોપીઓના કોમળ હૃદયને જોયો અને જોતાની સાથે જ ભગવાનને ગોપીઓ ઉપર દયા આવી અને ભગવાને રાસ લેવાની શરૂઆત કરી છે. વાલો મારો રાસ રમે યમુના ઘાટમાં, રાસ રમે યમુના ઘાટમાં, વાલો રાસ રમે યમુના ઘાટમાં. ના ઘાટ માને પૂનમના તેજમાં, યમુના ઘાટમાં પૂનમના તેજમાં. કાળા કાળા કાનજી ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ. કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ. પરમાત્માએ સુંદર લીલા કરી, ગોપીઓનો સ્વીકાર કર્યો અને હાલો આપણે રાસ રમીએ. ઈશ્વરને કેન્દ્રમાં રાખ્યા છે. અનેક જે ગોપીઓ હતી એ બધી જ ગોપીઓ ભગવાનની સાથે રાસ લેવા માટે તૈયાર બની અને રાસ લેવા માટે તૈયાર બનેલી ગોપીઓ ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખી અને રાસ લે છે. પરમાત્માએ લીલા કરીને બધી ગોપીઓ સાથે ભગવાન રાસ લેતા હોય એવી બધી ગોપીઓને અનુભવ થયો અને ભગવાનને પોતાની સાથે રમતા જોયા એટલે ગોપીઓના મનની અંદર અહંકાર જાગ્યો કે આ જગતમાં મારાથી વધારે ઉત્તમ સ્ત્રી બીજી એકઈ ન કહેવાય. ભગવાન મારી હારે રમે છે. એવં ભાગવત કૃષ્ણાલબ્ધમાના મહાત્મન આત્માનં મેનિરે સ્ત્રીણામ માનિન્યો વ્યતિકંભવે. અંદરથી એને એમ થયું કે ભગવાન મારી સાથે રાસ રમી રહ્યા છે, અમારા સિવાય ઉત્તમ આ જગતમાં બીજું કોઈ ના હોય. અને અંદરનો અહંકાર જાગ્યો છે એટલે ભગવાનને થોડી વાર માટે એમ થયું કે લ્યો થોડીક પરીક્ષા કરી લઈએ. એટલે ભગવાન ત્યાંથી અંતર ધ્યાન થયા. તાશામ તત્સૌ ભગવદં વીક્ષ્યમાનં ચ કેશવઃ પ્રશમાય પ્રસાદાય તત્રેવા
અંતરધ્યત. પરમાત્મા અંતર ધ્યાન થયા. અંતર ધ્યાન થતાની સાથે જ બધી જ ગોપીઓ બેબાકડી થઈ અને બેબાકડી બનેલી ગોપીઓ છે મનોમન વિચાર કરે, ક્યાં ગયા કૃષ્ણ, ક્યાં ગયા, ક્યાં ગયા, ક્યાં ગયા. ઓ કાળા કાળા કાનજી ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ. વાલો મારો રાસ રમે યમુના ઘાટમાં, 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 યમુના ઘાટમાં ને પૂનમના તેજમાં, યમુનાના ઘાટમાં પૂનમના તેજમાં. કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ, કાળા કાળા કાનજી ને ગોરી ગોરી ગોપીઓ. પ્રેમ ભર્યા સુગંધી વાયુઓ વાતા હતા અને પરમાત્મા એની અંદર ગોપીઓની સાથે રાસ રમતા હતા. અહંકાર જાગતાની સાથે જોજો અહંકાર હું કરાવે છે. અહંકાર દેખાતો જરાય નથી, પણ જગતમાં અહંકારથી મોટું બીજું કાંઈ નથી. અહંકાર સૌથી મોટો છે હો. એનાથી મોટું જગતમાં બીજું કાંઈ નહીં. દેખાતો પાછો જરાય નહીં. એકદમ વિશાળ કાયાને ધારણ કરીને બેઠો છે અહંકાર. માણસની મતિ બદલાવી નાખે, માણસને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી દે અહંકાર. ગોપીઓને અહંકારના કારણે ભગવાન ત્યાંથી અંતર ધ્યાન થયા. ગોપીઓ બેબાકડા બની. બેબાકડા બનેલી ગોપીઓ વૃંદાવનની અંદર જઈને તુલસીના છોડને પૂછે, કનૈયાને જોયો? જમનાને પૂછે, કનૈયાને જોયો? જોવે જોવે ચારેય તરફ નજર કરતા જાય છે, અને ચારો તરફ નજર કરતા કરતા એક એક જગ્યાએ જઈને એક એક વનરાયની અંદર પૂછી રહી છે, કનૈયાને જોયો છે? કનૈયાને જોયો છે? કનૈયાને જોયો છે? કનૈયાને જોયો છે? પણ ક્યાંયથી આજ કન્હૈયાને પ્રાપ્ત થઈ શકે એવા સમાચાર પ્રાપ્ત નથી થતા. આ શું વર્ણન છે! પછી તો ગોપીઓ ગોતતા ગોતતા નીકળે છે ને પછી વનરાયની અંદર પેલી જે ત્રોખડ ઉગી હોય છે ને એ ત્રોખડ ઉપરથી ભગવાન હાલીને જાય છે. ભગવાનના પગમાંથી કંકુ ખરે છે એવું વર્ણન કર્યું છે. અને ત્રોખડ ઉપર ભગવાનના પગલાઓ જોયા છે. એટલે કોઈએ કીધું કે જો કનૈયો અહીંથી ગયો છે, આ કનૈયાના પગલા હાર્યા. ભગવાનના પગમાં 16 પ્રકારના ચિહ્ન છે. એ આગળ અક્રૂર જ્યારે તેડવા આવશે ને ત્યારે એ ક્યાં ક્યાં ચિહ્ન છે એ કથાને હું ત્યારે કહીશ. પણ એક પગમાં 8 અને એક પગમાં 8 એમ 16 પ્રકારના ચિહ્ન છે. એમાંથી એક બહુ હોશિયાર ગોપી હતી, એને જાણી લીધું છે કે આ કેવલ અને કેવલ ભગવાન એકલા નથી ગયા, જો અહીંયા કોક બીજું છે કે જે ગયા છે એની સાથે. નામ નથી લેતા પણ કદાચ એ જ રાધા હોઈ શકે. ભગવાનના પ્રેમની ધારા એટલે રાધા. જય હો. રાધા નામનું ક્યાંય વર્ણન નથી, કારણ કે તો સુખદેવને સમાધિ લાગી જાય. પણ કદાચ એ જ રાધાજી હોઈ શકે. ગોપીઓ બેઠા બેઠા વિચાર કરે છે કે આ બાજુ ગયા હશે, હાલો જઈને જોઈએ. પગની નિશાનીઓ ઉપરથી ઓળખી ગઈ છે કે આ એક વ્યક્તિના પગની નિશાની નથી, આ 2 વ્યક્તિના પગની નિશાની છે. રાધાને જોતાની સાથે જ ભગવાન રાધા સાથે રાસ રમે છે. ફૂલોના સુંદર સુંદર વેણીઓ બનાવે અને વેણીઓ બનાવીને ભગવાન એના વાડમાં લગાવે છે વગેરે જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પછી રાધાજીએ કીધું કે આપ મને તેડો વગેરે બધી ચર્ચાઓ છે. એના મનમાં પણ અહંકાર જાગ્યો છે અને પછી ભગવાન ત્યાંથી થોડી વાર માટે નીકળી જાય છે.
ગોપીઓ ત્યાં જઈને જોવે છે અને રાધાજીને આંખમાં આંસુ જોયા છે ને, આંસુ જોતા ગોપીઓએ એવું વિચાર્યું છે કે જો આને અહંકાર આવે તો આને મૂકીને વહી જાય તો આપણે તો મૂકીને વહી જ જાય. એમાં 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 કોઈ બીજું ન વિચારવાનું હોય. બધી જ ગોપીઓ આજ એકદમ દુખી બની અને પરમાત્મા સાથે રાસ રમવા માટે થઈને, મનની અંદર અહંકાર ન જાગે એટલા માટે થઈને બધી ગોપીઓએ એક સાથે ભગવાનને પોકાર્યા છે. ભગવાનને કીધું છે કે ઝટ આવો, અમે તારા વગર હવે રહી શકીએ એમ નથી. અને ત્યારે બધી ગોપીઓ એક સાથે મળી અને ગોપી ગીત ગાય છે. એ ગોપી ગીતના અમુક શ્લોકોનું વર્ણન આજે ગાઈએ, સમજશું કાલે. આજે ખાલી ગાઈએ. જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા સશ્વદત્રહિ. જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા સસ્વતત્રહિ. દયતિ દૃશ્યતામ દિક્ષુ તાવકા સ્વયિ ધૃતા સવ સ્વામ વિચિંતવે. સરસૃદાસુયે સાધુ જાત શત સરસિજોદર શ્રીમુષાદૃશા. સુરસનાથ તે શુક્લદાશિકા વરદ નિઘ્નતો નેહ કિં વદ. એટલી કરુણાથી આ ગોપી ગીત ગવાયું છે. આપણે તો એ ભાવને કદાચ પ્રગટ ના કરી શકીએ. એટલી કરુણાથી ગોપી ગીત ગવાયું, એટલી કરુણાથી કે એ ગીત ગાતા ગાતા અમુક ગોપીઓ તો ત્યાં પોતાના પ્રાણ છોડીને ઢળી પડી છે. ત્યાં ને ત્યાં એ જ સમયે એટલો અંદરનો જે ભાવ હતો એ ભાવને પ્રગટ કર્યો છે ને ત્યાં જ ઢળી ગઈ છે. નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન ખિલ દેહી નામંતરાત્મદૃક. વિખંસાર્થિતો વિશ્વગુપ્તયે સખ ઉદેયિવાન સાંત્વતામ કુલે. વિરચિતા ભયમ વિષ્ણુ ધૂર્યતે ચરણમીયુષામ સંસૃતે ભયા. કરસરોરુહમ કાંત કામદમ શિરસી દેહિન શ્રીકર ગ્રહમ. ભગવાને અંદરના ભાવને પ્રગટ થતા ભગવાન એના ઉપર પ્રસન્ન થવા લાગ્યા. કારણ કે ગોપીઓએ ભગવાનને કીધું છે કે અમને તારા સિવાય જગતમાં હવે બીજું કાંઈ જોતું નથી. અંદરનો ભાવ પ્રગટ થયો. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભિરીડિતમ કલ્મષાપહમ. શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગૃણન્તિ મે ભૂરિદા જના. પ્રહસિतं પ્રિય પ્રેમ વિક્ષણમ વિરહણમ ચ તે ધ્યાન મંગલમ. રહસી સંવિદો યાયદિ સ્પૃશ કુહકનો મનઃ ક્ષોભયંતિ. કુહકનો મનઃ શોભયંતિ. કુહકનો મનઃ ક્ષોભયંતિ.
ગોપીઓએ અંદરના ભાવને પ્રગટ કર્યો. તવ કથામૃતમ, હે પ્રભુ પરમાત્મા, તારી કથા તણું જે અમૃત છે, તપ્ત જીવનમ, અમારું જીવન શાંત થઈ જાય છે, અમારું જીવન છે એનાથી તૃપ્ત થઈ જાય છે. શ્રવણ મંગલમ, શ્રવણ કહેતા કાન, અમારા કાન છે તારી કથાને સાંભળતાની સાથે મંગળ બની જાય છે. મંગલ 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 મંગલ, કથાને સાંભળતા મંગળ સિવાય બીજું કાંઈ નથી થતું. ગોપી ગીતનો જે ભાવ છે એ ભાવને આપણે આવતીકાલે સમજીશું, પણ અહીંયા આપણે આજે રાસલીલાની જે કથા છે એ કથાને પૂર્ણ કરીએ. ભગવાન એ બધાની વચ્ચે ફરી પાછા એક વખત પ્રગટ થાય છે અને ફરી પાછા એ ગોપીઓની વચ્ચે પ્રગટ થઈ અને ગોપીઓને સાંત્વના આપે છે કે ચિંતા ન કરો ને, હું અહીંયા જ છું ને, હું ક્યાંય ગયો નહોતો ને, મારે થોડું કામ હતું ને વગેરે વગેરે બધું. ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થયા છે અને પ્રગટ થયા અને 5 અધ્યાયની અંદર આ રાસને બતાવ્યો છે, એટલે 5 અધ્યાય એવી રીતના આનું નામ. પછી ભગવાને ફરી વખત મહારાસની લીલા કરી છે. ભગવાન ફરી એક વખત મહારાસ રચ્યો છે. બધી જ ગોપીઓની વચ્ચે પરમાત્મા પધારે અને બધી જ ગોપીઓની વચ્ચે પરમાત્મા પધારી અને હવે બધાના મન, કારણ કે એકદમ અંદરથી મન એકદમ ચોખ્ખા થઈ ગયા છે અને મન ચોખ્ખા થઈ જાય ને પછી જે રાસ જાગે છે એમાં લીલા ન દેખાય, એમાં કેવલ અને કેવલ ભક્તિ જ દેખાય. એમાં લીલા ન હોય, એમાં કેવલ અને મોટા માણસો જે કરે ને એ જોવાય, એ કરાય નહીં. મોટા માણસો 1 કરોડની ગાડી લે તો આપણે જોવાય, ગાડી જોવા જવાય, એમાં થોડીક વાર માટે બેહાય, લેવાનો દાખલો ના કરાય, તો હાથ પેઢીઓ વહી જાય, લેવાય નહીં. એ તો આપણે આપણી કેપેસિટી પ્રમાણે લેવાય. ભગવાને જે કર્યું છે એને જોવાય, એ કરવાના પ્રયત્ન ન કરાય, એની લીલા છે. બધાને આમંત્રણ અપાયા છે અને પછી તો સુંદર રીતે રાસ રચવામાં આવ્યો છે. પછી એવું કહેવાય છે કે આ આમંત્રણ કૈલાસ પર્વતમાં ગયું હતું. કથાઓ અમુક શાસ્ત્રોમાં દર્શાવી છે, અમુક વાણી દ્વારા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે રાસલીલામાં જવા માટે પાર્વતીજી બેઠા બેઠા તૈયાર થતા હતા ને, તો શિવજી એની પાસે આવ્યા. આમાં એનું વર્ણન નથી, પણ આપણી વાણીમાં એનું વર્ણન બહુ સારી રીતે કરવામાં આવ્યું છે. એટલે એ કથાના ભાવને પણ વચ્ચે ભેગો લઈ લઈએ. એટલે આજ ગોપેશ્વર મહાદેવ ત્યાં સ્થાપિત થયા છે, કારણ કે ભગવાન ગોપી બનીને આવ્યા હતા. જય હો. એટલે ગોપેશ્વર મહાદેવ ત્યાં સ્થાપિત થયા છે. એટલે એ ભાવને પણ વચ્ચે રજૂ કરીએ. પાર્વતીજી બેઠા બેઠા તૈયાર થતા હતા રાસમાં જવા માટે થઈ. શિવજી આવીને પૂછ્યું, દેવી નથી કોઈની કંકોત્રી, નથી કોઈના કાર્ડ, નથી કોઈનો મોબાઈલ ફોન આવ્યો કે તો પછી કઈ પ્રસંગ કઈ છે ને તમે જવા તૈયાર શું કામ થાવ છો? જાવું છે ક્યાં? પાર્વતીજી કહે, કાર્ડ કંકોત્રી છે પણ તમારી નથી, અમારી છે. વાત સાચી, પણ તો તમારી છે વાત હતી, પણ જવાનું ક્યાં છે? તો કે વૃંદાવનની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ એ ગોપીઓની વચ્ચે રાસલીલા કરે છે અને ગોપીઓને બોલાવ્યા છે અને એમાં અમારે જવાનું છે. મહાદેવ કે ન્યા તો મારે આવવું, પણ પાર્વતીજી કે ન્યા તમારે ન અવાય. એ કે કેમ ન અવાય? તો કે ન્યા ગોપીઓ સિવાય કોઈનો પ્રવેશ નથી. એ ગમે એ થાય પાર્વતીજી, આપણે એક કાકે મહાદેવજી મોટા યોગી છે અને યોગી એક વખત હઠ પકડી લે પછી મેળવે પાર. ને મહાદેવજીએ જોગી હઠ પાછી કરી. એકવાર બાળક સ્વરૂપની અંદર ભગવાન હતા, ત્યાં દર્શન કરવા આવ્યા હતા ત્યારે કરી, એકવાર પાછી કરી. એ જે થાય પણ પાર્વતીને કહે કે આપણે આવવાનું થઈ છે. અરે પણ કેમ લઈ જવા? તો કે તમારે રસ્તા હું કરી દઉં તો કેમ જાવો ને શું કરવું ને કઈ રીતે ની બધા રસ્તા હું કરી દઉં. એક બાર શ્રી ભોલે ભંડારી
बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी, एक बार श्री भोले भंडारी बनकर व्रज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने, त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। अरे पार्वती ने मना किया पर ना माने, त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। ओ पार्वती ने मना किया पर ना माने, त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। पार्वती जी बैठा बैठा तैयार थाय, महादेव जी आવીને પૂછે કે દેવી ક્યાં જાવું છે? દેવી કે આ રીતના રાસલીલા છે ને અમારે એમાં જાવું છે। મહાદેવ કે મારે આવું। पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरी संग में, ओ गोपी संग कृष्णा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग रे। हाय हाय गोपी संग कृष्ण नाचे, मैं भी नाचूंगा संग में। हाय हाय रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखा दे प्यारे गोकुल में आ गए, में आ गए। ओ एक बार श्री भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। देवी के भगवान बात बधी साची, तमे एम कहो के रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखा दे प्यारी, मने देखाड़, पण केम देखाड़ो? न्या कन्हैया सिवाय बीजा एकेय पुरुषने आववानी मनाई छे, बीजो एकेय पुरुषने, गोपीओने ज आववानी छोड़, बाकी बीजा पुरुषने आववानी मनाई छे। ओ मेरे भोले बाबा, अरे कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, मोहन के सिवा कोई दूजा न होवे इस रास में। हो हास करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। ओ हास करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। देवी के मोहन सिवाय बीजो कोई पुरुष अंदर प्रवेश ना करे, हासी करशे व्रजनी नारी, तमे जीद छोड़ो। एक तो आ पछी पछी बेनो एमां हुं देवी सरस्वती अने लक्ष्मीजी बधाय भेगा थाय ने त्यारे पार्वतीजी फर्या, तमार भाई कोईनुं कयुं ना माने। हाँ बेनो 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 ज्यारे भेगी थती होय ने त्यारे वात करती होय व्यवहारनी बधी होरी मारे करवानी, तमार भाई कोई दी क्यांय माथुं मारे नहीं। हवे एने तो घणी माथुं मारवुं पण तू एटલું કાઢી ગઈ કે એનું માથું આવે એમ નથી। તમારી વાત નથી કરતો હું, બીજા ગામની વાત, તમે વરી મનમાં ન લઈ લેતા। દેવી પાર્વતી કહે છે
કે તમે મોહન સિવાય અને તમે આવશો તો હાસ્ય કરશે વ્રજની નારી. મારી વાત માની લ્યો ને આવવાની જરૂર નથી. અને આ જુઓ તો ખરી, આ કેમ લઈ જવા તમે આવા જોગી વેશની અંદર? મારે અંદર પ્રવેશ, ત્યાં એન્ટ્રી જ નથી. ભગવાન કે હું રસ્તો આપું. બોલે શું રસ્તો છે? ભગવાન કે જો અહીંથી છાબમાં કાંઈ લેવા નહોતા, તમે કરિયાવરમાંથી જે હારા હારા કપડાં લેવા છો એમાંથી એક સરસ મજાની સાડી કાઢો, સુંદર સુંદર દાગીના કાઢો, અને દાગીના કાઢીને પછી મને એવો શણગાર સજાવો, એવો શણગાર સજાવો, એવો શણગાર સજાવો કે હું ગોપી લાગુ. હા 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 હા, રાસમાં જવાની તાલાવેલી કેવડી ભગવાનને ગોપી બનવા તૈયાર થઈ ગયા. ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस रास में होय ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को. सहेली है मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को. પછી તો लगा के गजरा बांध के सारी, लगा के गजरा बांध के सारी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए. हो. लगा के गजरा बांध के सारी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए. ભગવાન પાર્વતીને કે એવી સાડી કાઢો ને એવા સજાવી દો, એવા સજાવી દો, એવા સજાવી દો, અસલ ગોપી લાગુ. જય હો. પછી આની તો જીદ પકડી લીધી. પાર્વતીજી સમજી ગયા હતા કે આને લઈ જવા જ જોઈએ કોઈ પણ કરીને. પછી ન્યા જે થાય એ જોયું જાય, નકર જો આને સમજાવવા મળે તો રાસ પૂરો થઈ જાય. પછી સુંદર મજાની સાડી કાઢી. માથે ઓલી મોટી જટા હતી ને, જટાને પેલા તો ઉખેરીને મેઠી સાઈડમાં લઈને નકર એવડી જટા ગોપીને થોડી હોય. સુંદર મજાની સાડી પહેરી અને સાડી પહેરાવીને પછી આમ લાજનો ઘૂંઘટ મોટો, કારણ કે ચહેરો તો દેખાવાનો જ, નકર તો ખબર પડી જાય ને કે કોણ છે. અને લાજનો ઘૂંઘટ લાંબો તણાવ્યો અને પછી પાર્વતીજી બે સૂચન આપ્યા કે ગમે એ કરો પણ ખાસ આ બે વસ્તુ નહીં કરવાની. ઈ ક્યાં હે કયો? હાલો કયો તો કહું, નકર ના કહું. એક સૂચન એ હતું કે લાજનો ઘૂંઘટ તાણીએ પછી હેઠો ના ઉતરે એટલે દાંત હેઠે દબાવી દેવાનું. એટલે ભગવાને કીધું કે દાંત હેઠે દબાવી દેજો. એનાથી ફાયદા બે થાય. એક દાંત હેઠે દબાવી દે એટલે છેડો ઘડીકમાં ઉતરે નહીં, કારણ કે મહાદેવને એ આદત તો હોય ને કે છેડો લાજનો લાંબો તાણીને રાખવાનો એમ. એટલે દાંત નીચે દબાવી દેજો. અને બીજું એ ન્યા તમારે કંઈ બોલવાનું નથી, નકર આ પહાડી અવાજ છે ઓલો તરત ઓળખી જાહે. અને દાંતમાં દબાવેલો હોય ને તો બોલવાની મનાઈ. બે કામ એકાયરે થાય. એવા સજાવ્યા, એવા સજાવ્યા, એવા સજાવ્યા, એવા સજાવ્યા. અને ત્યાં જઈને શું કહેવાનું છે? તો પાર્વતીજીને જ બોલવાનું છે કે સખી હે મેરી એસા બતાના બ્રિજરાજ કો. સાહેલી છે એમ કહીને પછી ત્યાંથી નીકળી જાય. ओ मेरे भोले बाबा बलिहारी जाऊं इस रूप को. ओ बोले बोले स्वामी बलिहारी जाऊं इस द्वार को. एक दिन मोहन स्वामी आ ही गए थे इस वेश में. एक दिन मोहन स्वामी आई गए हैं इस वेश में. हो पहले बारी मोहन की थी. हो
पहले बारी पहले बारी मोहन की थी, अब की बार हमारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक बार सी भोले भंडारी बनकर के व्रज नारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। પછી તો પછી ભગવાન ને મહાદેવજી ને બે પાર્વતીજી ને બધા આવ્યા વ્રજની અંદર પ્રવેશ મળ્યો છે. અંદર જેવા પ્રવેશ કર્યા કનૈયાએ પાર્વતીજીને આવતા જોયા, દેવી આવો 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 આવો. અને આમ જેવા અંદર આવ્યા છે, દેવીની બાજુમાં બીજા એક સખી જે છે એ સખીને જોયા એટલે પાર્વતીજીને પૂછ્યું ભગવાને કે આ કોણ છે? એ કે આ મારી સખી છે. અને આમ કહેતાની હારે હાલો હાલો ઝટકરો અંદર વયા જાય. જો અહીંયા જોઈ લે ને તો અહીંયા ને અહીંયા અમારે બહાર, અને સીધા અંદર ગયા. પણ હવે આ મહાદેવજી તો કોઈ ચંપલ તો પહેર્યા નથી, ઉઘાડા પગે એકદમ હિમાલયમાં રેખડા છે, પહાડી પગ છે, ગોપીઓના કે એવા પહાડી પગ હોય. કૃષ્ણએ પગ તરફ નજર કરી, નજર કરતાની હારે કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે આ ગોપી નથી, આ તો ગોપનાથ છે. અને પગમાં નજર કરતા ને કાકે પહાડી પગ હતા, એવા પહાડી પગ જોતાની સાથે ભગવાનને ખબર પડી કે આ ગોપી નથી. અને પછી ભગવાને નક્કી કર્યું, હે મહાદેવજી, આખું જગત તમને ભોળો કહે અને મને કપટી કહે. મહાદેવ ભોળા ને કૃષ્ણ કપટી એવું છે. આજ તમે મને ભોળો બનાવો ને તમે કપટ કરો છો. એમ ઉભા રહ્યો, તમારું કપટ જગતની સામે છતું ના કરો તો હું કૃષ્ણ કનૈયો નહીં. અને કમરમાંથી વાંસળી કાઢીને એવી વાંસળી વગાડી, એવી વાંસળી વગાડી, એવી વાંસળી વગાડી. એસી બજાઈ બંસી, શુદ્ધ ભૂત ભૂલે ભોલેનાથજી, આહી ગયે હે શંભુ, समझ गए हैं ब्रिजराज रे, सरक गई जब सर से सारी, ओ सरक गई जब सर से सारी, मुस्कुराए मनवारे गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए. ભગવાન કમર પરથી વાંસળી વગાડે, અધર પર અડાડે ને વાંસળીમાં ફૂંક મારીને એવા સુર છોડે, એવા સુર છોડે, એવા સુર છોડે, મહાદેવ નાચ્યા વગર ન રહી શકે. અને મહાદેવ રાસની અંદર એવો રાસ રમે, એવો રાસ રમે, એવો રાસ રમે, મહાદેવ પોતાની ભાન ભૂલી ગયા. ઓ કાના બંસુરી पे जाओ वारी वारे, ओ काना बंसुरी पे जाओ वारी वारे, तेरी बांसुरी की धुन लागे प्यारी, ओ तेरी बंसुरी की धुन लागे प्यारी, रसीला काना बांसुरी पे जाओ वारी वारी, अरे वारी 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 हो काना बंसुरी पे जाओ वारी वारी. મહાદેવ એવો રાસ રમ્યા, એવો રાસ રમ્યા, એવો રાસ રમ્યા. બધી ગોપીઓ પેલા તો જોતી રહી ગઈ અને રાસની અંદર એવા ભાવમાં મગ્ન થઈ ગયા કે ઓલી વાત ભૂલાઈ ગઈ, હાડીનો છેડો છૂટી ગયો. અને જેવો સાડીનો છેડો છૂટ્યો એવા સીધો સાડીનો છેડો અને મહાદેવજીનું દ્રશ્ય સામે એવું બધું. વાંસળી વગાડતા વગાડતા ભગવાન સીધા પાર્વતી પાસે ગયા. હે પાર્વતી, તમે કહેતા હતા ને આ મારી સખી છે, આ સખી છે કે શિવ? આ ગોપી છે કે ગોપનાથ? આ સાહેલી છે કે શંકર? જવાબ દ્યો.
પાર્વતીજી કાંઈ બોલ્યા નહીં, હેઠું જોઈને સીધા મહાદેવ પાસે ગયા ને પગ માથે પગ મેં નાક પેડી હતી કાંઈ તો દેવીને પહેલી વાર મોકો મળ્યો કે આ કોઈ દી આમ વારો નહીં આવે દે, આજ લઈ લો. અને પાર્વતીજી મહાદેવ ના પાડી હતી કે છડો દબાવીને રાખજો ને આમ ને તેમને આજ હાસ્ય કરાવી દીધું ને આ હા 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 ભગવાન ત્યાં એવું નૃત્ય કરે, એવું નૃત્ય કરે, એવું નૃત્ય કરે છે, પરમાત્મા નૃત્ય કરે છે. અને ત્યાં મહાદેવજીને શિવજીને કૃષ્ણ ભગવાને વરદાન દીધું છે કે અહીંયા ગોપીઓની વચ્ચે તમે તમારા પુરુષ તત્વને છૂપું રાખી અને નારી તત્વમાં પ્રવેશ કર્યો છે, એટલા માટે અહીંયા તમારું સ્થાપના થશે. અને આજે પણ ભગવાન ત્યાં ગોપેશ્વર મહાદેવ તરીકે બિરાજમાન છે. બોલીએ ગોપેશ્વર મહાદેવ કી જય. બોલ ગોપેશ્વર મહાદેવ કી જય. ओ मेरे भोले बाबा तब से वृंदावन हुआ धाम रे. ओ मेरे भोले बाबा तभी से वृंदावन हुआ धाम रे. ओ मोरे भोले स्वामी तब से गोपेश्वर पड़ा नाम रे. हाय हाय तारा चंद है शरण तुम्हारी, रख लो लाज हमारे गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए. एक बार श्री भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए, हो गोकुल में. पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए. बोलिए गोपेश्वर महादेव, मोवेश्वर महादेव, द्वारिकाधीश की जय. हरि ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेवा. आइए આજની આ કથાને આપણે વિશ્રામ આપીએ. આ રીતે ભગવાને રાસ રચ્યો છે, ગોપીઓને યાદી દીધી છે. એ બાદ સુદર્શનનો ઉદ્ધાર કરે છે, એ પવિત્ર કથાને સમજાવી છે. અને શંખચૂડનો ઉદ્ધાર કરે છે, એ પવિત્ર કથાને સમજાવી છે. ગોપીઓ નો ઉદ્ધાર કર્યા બાદ સુદર્શન અને શંખચૂડનો ઉદ્ધાર થાય છે. પછી યુગલ ગીતનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. અને અરિષ્ટાસુરનો ઉદ્ધાર કરી અને કંસ અક્રૂરને ભગવાનને તેડવા માટે ગોકુળમાં મોકલે છે. એ જે કથા છે એ કથાને આપણે આવતીકાલે સાંભળીશું. અહીંયા આ કથાને અહીં વિશ્રામ આપીએ છીએ. બહેનોને વિનંતી છે આરતી કરવા માટે આગળ આવશો. जगमग जगमग थाय देवड़ा, जगमग जगमग था. आरती गोपेश्वर भगवान नी थाय, आरती किशन कन्हैया नी थाय. देवड़ा जगमग जगमग थाय, देवड़ा जगमग जगमग था. प्रभु यमे लाव्या छिये फूलनो हार, हरि यमे लाव्या छिये फूलनो हार. प्रभु तमे पेरो तो आनंद थाय, प्रभु तमे पेरो तो आनंद थाय. देवड़ा जगमग जगमग थाय. अरे आरती मोमेश्वर महादेव नी थाय. देवड़ा जगमग जगमग थाय. प्रभु यमे लाव्या छिये भोजन नो था,
પ્રભુ તમે આરોગો તો આનંદ થાય, હરિ તમે આરોગો તો આનંદ થાય, દેવડા જગમગ જગમગ થાય, દેવડા જગમગ જગમગ થાય, આરતી કિશન કનૈયાની થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. મંગલમ ભગવાન શંભુ મંગલમ વૃષભધ્વજા મંગલમ પાર્વતીનાથ મંગલાય કનો હરિ સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે, નારાયણી નમોસ્તુતે, નારાયણી નમોસ્તુતે, નારાયણી નમોસ્તુતે, નારાયણી નમોસ્તુતે. બોલ્ય મોવેશ્વર મહાદેવ કી જય. હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર ગંગે હર નર્મદે હર જટા શંકરે હર હર મહાદેવ. આઈએ આજની આ કથાને વિશ્રામ આપીએ. આવતીકાલે આપણે સૌ પાછા મળીશું અને આ કથાના દોરને આગળ વધારીશું.